you can attract God's favors. ನೀವು ದೇವರ ದಯೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತವರಾಗಬಹುದು. You can bring God's favors upon you. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೇವರ ದಯೆಯನ್ನು ನೀವೇ ತರುವಂತವರಾಗಬಹುದು. Today, ಇವತ್ತು there is another fact and true fact where we see God's favors are released upon some specific people. ಇನ್ನೊಂದು ಸತ್ಯವಿದೆ, ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಜನರ ಮೇಲೆ ದೇವರ ದಯೆಯು ಇಳಿಯುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. This will be going to be very powerful as you are hearing this. ಇದು ಕೇಳುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಭರಿತವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. Hallelujah. Somebody lift the name of Jesus. ಯಾರಾದರೂ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು Somebody clap unto the Lord. ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿ. In the presence of God we need to be active. ನಾವು ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ we need to be ready to receive something from the Lord. ದೇವರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಪಡೆಯಲು ನಾವು because our God is a giver. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಕೊಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. He gives. ಅವರು ಕೊಡುವಂತವರು. Bible says all good gifts flows from the Father who is in heaven. ಆ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಿಫ್ಟ್ಗಳು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. I pray that God may give you all the good gifts in Jesus mighty name. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಹುಮಾನಗಳು ಪರಲೋಕದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. And the good news is here for you. For to receive God's favor you need not to pay anything. ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ದಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಏನು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. You need not to work this much hour. ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. You need not to sweat. ಬೆವರು ಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ. You need not to do any physical exercise. ಶಾರೀರಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. You need not to struggle or hunger or thirst for something. ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿಯೋ ದಾಹದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. But you need to be in a level to receive God's favors. ಆದರೆ ದೇವರು ದಯೆ ಕೊಡುವಂತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. When Jesus was living in this world, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, he lived around 33.5 years. 33 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕಿದ್ರು. And right from when he was 30 years he started his public ministry. 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. As he was ministering, ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ, most of the people got benefit out of him and out of the gifts that he carried was not the eligible people. ಆತನ ಮುಖಾಂತರ ದಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅರ್ಹತೆ ಉಳ್ಳವರು ಅಲ್ಲ. Amen. No religious leader received something from the Lord. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ಏನು ಪಡೆಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. Those people who are saying we are righteous in the society, they did not receive anything from the Lord. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀತಿವಂತರು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋರು ದೇವರಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಪಡೆಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. But those people who are downtrodden, who are outcast from the society, who are ignored, who are known as sinners, who are poor, blind people, beggars, they received the favors of the Lord. ಆದರೆ ದೇವರಿಂದ ದಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ದೀನರು, ದರಿದ್ರರು, ದಷ್ಟರು, ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರು, ಕುರುಡರು ಇಂಥವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. So whatever Jesus had, they were taking, they were receiving, they were drawing out of Jesus. ಹಾಗಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇತ್ತೋ ಈ ಜನರು ಅದನ್ನು ಈಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. They were not eligible. ಅವರು ಅರ್ಹತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. But things were flowing from Jesus over. ಆದರೂ ಯೇಸುವಿನ ಮುಖಾಂತರ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ. In most of the instances Jesus himself did not know in the text that something what he has was being taken. ಅನೇಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. Of course we know he knows everything, but the text did not say. But still Jesus was saying somebody received healing here. ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾರೋ ನನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡ್ರು. And what made them to take things from Jesus? ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಷಮವಾಯಿತು? Even though they were not eligible, things were flowing to them. What was that they carried? ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಅವರನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? The quality was, ಆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ faith. ನಂಬಿಕೆ. Faith. ನಂಬಿಕೆ. And Jesus had to assure them, see, all this happened, I was going that way, I was doing this, all this happened because of your faith. ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವುದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ. Hallelujah. Hallelujah. Faith can draw things out of God. ನಂಬಿಕೆ ಇರೋದಾದ್ರೆ ದೇವರಿಂದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. Even though you are not eligible. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದೆ. The best favors, ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದಯೆಗಳು, supernatural favors, ಆಮೆನ್, ದೈವಿಕ ದಯೆಗಳು can flow to you when you land, when you live in faith. ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆಯೋದಾದ್ರೆ ಅವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. Hallelujah. Hallelujah. Blind people received sight because of faith. ಕುರುಡರು ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡರು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ. They could not see, but they moved towards the favors of healing
because of their faith. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸದೇ ಇದ್ರು ಆ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ದೇವರ ದಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸುವಂತೆ. I don't know who helped them. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Those people who helped them, their names are not there. ಯಾರು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ But those people who received favor of God has been specifically mentioned. ಆದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ದೇವರ ದಯೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ So ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. what I am saying, if you have faith, I tell you, people will be raised from north, east, west, south to bless you, to lead you to the favors that God has destined. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋದಾದ್ರೆ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಜನರು ಬಂದು ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವಂತವರಾಗಿ. Hallelujah. Hallelujah. So favors are already there. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರ ದಯೆಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. It is all stored. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. It is all stored. ಅಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Everything is ready. ಎಲ್ಲವೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. But God is waiting for those people who have faith. ಆದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವಂತವರಿಗಾಗಿ ದೇವರು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Hallelujah. Hallelujah. Do you have faith? ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಾ? There are 2 important words in Bible. ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪದಗಳಿದಾವೆ. Believe and faith. ಒಂದು ನಂಬುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. Believe and faith. ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ. What I understood from these 2 words. ಈ 2 ಪದಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದೇನು? Believe is a verb and faith is a noun. ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದವಾಗಿದೆ, ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಾಮಪದವಾಗಿದೆ ಅಂತ. Amen. Amen. There are situations where you go against your belief system and things are not happening in such a way that is promised over your life, but still you take a decision to stand strong, to hold on to the promise. That's believe. ಕೆಲವು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೂ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ಕ್ರಿಯಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ. You are saying this is not going to happen in my life because God has said this one, so I take a decision, I move on. You show in action that you believe in the Lord. ನೀವು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ರಿಯಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಈ ಜೀವಿತವು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. So to believe you need a promise. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಂಬುವಂತವರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಬೇಕು. Amen. You cannot believe without a promise. ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ಏನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Right? Amen. You believe because you believe because you came to know something. ನೀವು ನಂಬೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾರೋ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತೀವಿ. So Bible says if you believe you see the glory of God. ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀನು ನಂಬುವುದಾದ್ರೆ ನೀನು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಿ. And the situation where this word has been spoken was not actually in a good situation. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಇದು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. People, that family, special family where the Lord was visiting them in Bethania was actually known as the friends of Jesus. ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. And you know what happened? Somebody who was very special to Jesus fell sick. At last he died. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಆಗ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸತ್ತೇ ಹೋಗ್ತಾನೆ. And what they were expecting from Jesus didn't happen. ಅವ್ರೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈಗ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಅಂತಾರೇನೋ ಅಂತ. But in all these things still their favors were really acting positively upon their lives. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳ ನಡುವೆಯೂ ದೇವರ ದಯೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. I don't know what you are going through. ನೀವು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. But still God's favors is upon they are upon your lives. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆ ದೇವರ ದಯೆಯು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Maybe your heart is saying Jesus is not responding. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Oh, I have been trusting the Lord for several years, but Jesus is not responding positively. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. Amen. Come on, talk to your neighbor. Hold on. ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿರಿ. The work that the Lord is going to release upon your life will be entirely different than what He has already done in the past. ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡಿದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದೇವರು ಮಾಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೆಯಿರಿ. Come on.
Come on, church. ಹಾಗಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ, You wait upon. ನೀವು ಕಾಯಿರಿ, You ದೇವರಲ್ಲಿ trust in Him. ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ. Things are going to work in a different way. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ Hallelujah. Hallelujah. The plan that He has over your life, your house, your family is entirely different. It is going to shake. That news are going to shake the whole city in the name of Jesus. ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದ, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ದೇವರಿರುವಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ನೋಡುವಂತರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. Maybe people have a different opinion right now. Oh, Jesus was very close to them. Why this thing happened to them? ಕೆಲವರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ರೀತಿ? All their testimonies are actually not good because their experience is entirely different. ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ Take heart. God is going to change everything. ದೃಢವಾಗಿರಿ, ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. The same people who questioned the love of God, the provision of God over your family, they are going to share testimony in the city streets because they will see the power of God that is going to be coming upon your family. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವಂತ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದವರೇ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳುವಂತೆ ದೇವರು ಮಾಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Amen. Maybe Jairus has a different story. ಯಾಯಿರನಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಥೆ ಇದ್ದಿರಬಹುದು. Oh, my daughter was not taken to the graveyard. ಅವಳ ಮಗಳನ್ನು ಸಮಾಧಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. Hallelujah. But you will have a different story. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Your story will be entirely different. ನಿಮ್ಮ ಕಥೆಯು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರುವಂತದ್ದು. Your miracle will happen in the graveyard. ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವು ಬಹುಶಃ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತದ್ದು. Amen. The tombs will speak the testimony what the Lord is going to do over your lives. ಸಮಾಧಿಗಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ದೇವರು ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ. Hallelujah. Hallelujah. The tomb will speak testimonies. ಸಮಾಧಿಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೇಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Amen. Miracles are going to be right therein. ಅದ್ಭುತಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಶುರುವಾಗುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Amen. He is going to blow the mind of the society. ಲೋಕದವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೇವರು ಚಲಿಸುವಂತವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. Because you are waiting upon the Lord. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಕಾಯುವಂತವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. Waiting upon the Lord is not a small thing. ದೇವರಲ್ಲಿ ಕಾಯುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. The Lord knows how much risk you have taken to stay there and to stand there. ದೇವರು ಗೊತ್ತು, ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಬಯಸಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ದೇವರು ಗೊತ್ತು. Amen. The more pain that you went through, the more honor you receive. ನೀವು ಎಷ್ಟು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಿರೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದೇವರು ಘನವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. So Jesus is speaking to Martha. Martha, don't I say to you, don't I tell you, believe. If you believe, you will see the glory of God. ಮಾರ್ತಾಳೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ವಾ, ನೀನು ನಂಬುವುದಾದರೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಾಣುವೆ. So in that situation, to believe, to take risk needs action, acceptance, receiving the promise. ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಕೊಡುವಂತನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. Hallelujah. Hallelujah. So that is believe. ಅದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು. Amen. Maybe you are going through that situation that where you need to take really a harder step to believe the promise of God. ಬಹುಶಃ ನೀನು ಹೋಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಬಹುದು. So no to the experience, say yes to the word of God. ನೀನ್ ಏನ್ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೀಯ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಬೇಡ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೋ. Hallelujah. Hallelujah. And God changed the situation. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದವರು. Amen. 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 The crying family, the next chapter, John 12 says they were having a feast. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಔತಣ ನಡೀತಾ ಇದೆ. Amen. I see feast in your family in Jesus' ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಔತಣವಾಗುವಂತದ್ದು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Amen. The devil has plotted to bring a grief, to bring a pain in your family, but the Lord is going to change and he is going to bring a feast in your family in Jesus' mighty name. Somebody who receive it in Jesus' name. ಸೈತಾನನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದುಃಖವನ್ನು ಕಷ್ಟವನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿದ್ರು, ದೇವರು ಅದನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಔತಣವನ್ನಾಗಿ ದೇವರು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Amen. I see feast in your family in Jesus' name. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಔತಣವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Your house is going to be a testimony in the name of Jesus. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮನೆಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಆಗುವಂತದ್ದು. Oh, glory to God. ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. Hallelujah. Hallelujah. So faith is something. Faith is a noun. ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಾಮಪದವಾಗಿದೆ. So where you have practiced to believe the Lord and it has become a practice and it is a lifestyle that you live,
That is what faith is. ಈ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ದೇವರನ್ನ ನಂಬಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅದು ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿಯೇ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿರುತ್ತೆ. You know what happens. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ. Because he is not new to you. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. Amen. You know him. ಆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. For years you have walked with him. ವರ್ಷಗಳ ಗಟ್ಟಲೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆದಿದ್ದೀರಿ. You know how he responds. ಅವರು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. You know how he comes for the help at the last time. ಕಡೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾದ್ರೂ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. He know how he honors you in different times. ಬೇರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೇಗೆ ಘನಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. So when situation like this come here, you are not bothered. ಹಾಗಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿರುವಾಗ ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. Because I take the verse of Paul says, I know whom I believe. ಆದರೆ ಪೌಲನು ಹೇಳುವಂತ ರೀತಿ ನಾನು ಯಾರನ್ನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. Hallelujah. Hallelujah. So you are not battled, struggling in the situation. You are rest in the situation. That's what the faith is. ಹಾಗಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡವರು ಅಲ್ಲದೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರ್ತೀರಾ, ಅದೇ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. But when the time of believing in the situation, you start to struggle, take decision, believe the promise. That's how you begin. But when faith become a lifestyle in the situation which is very opponent, that you are not struggling, you are resting because you know the one who you serve. ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಡುವಂತವರಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರುವಂತವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. Are we together? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Amen. ಆಮೆನ್. So faith is a lifestyle. ಹಾಗಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯು ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿ. Hallelujah. Hallelujah. Faith is a lifestyle. ನಂಬಿಕೆಯು ಇರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಆಗಿದೆ. You know. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. You know him. How many know your God? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತು? Hallelujah. Maybe whatever people say, ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಡಿ. Whatever the situation speaks to you, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. you are not bothered. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. You are rest. ನಾವು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದ್ದೇವೆ. You are in complete rest because of the trust. ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ. Hallelujah. Hallelujah. Whatever people say, let them say. ಜನರು ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡಿ. Amen. People have different opinion over your family, over your lives, over your goings in your life, but you doesn't bother because you know the one whom you serve. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. One day God came to Abraham. ಒಂದು ದಿನ ಅಬ್ರಾಮನ ಬಳಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಬ್ರಾಮನೇ, now you need to take your son whom you love. ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ಈಗ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ. The one whose name is Isaac. ಈಸಾಕನನ್ನು ತಗೊಂಡು. So take him to the Mount Moriah and you are going to sacrifice him. ಮೋರಿಯಾ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಬಲಿಯಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸು. And you know, this Abraham is not actually in that fighting mode. You know, that level in the beginning what he was. Now he is in the resting mode. ಅವನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಕಷ್ಟಪಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಇಲ್ಲ ಈಗ. He knows is God. ಅವನ ದೇವರು ಯಾರು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. Bible says, ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, next day early morning. ಮಾರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲೇ. If he was really struggling to believe, ಅವನು ಆ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಷ್ಟಪಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲದಾದ್ರೆ, he was going to the Lord's that Moriah very lately. ಅವನು ಮೋರಿಯಾ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ತಡವಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದು. But next day early morning he got up. ಆದ್ರೆ ಮುಂಜಾನೆ ಮರುದಿನ ಬೇಗನೆ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He woke up the son. ಆ ಮಗನನ್ನು ಎಬ್ಬರಿಸಿದ. And the servants. ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನ. Took the donkeys. ಕತ್ತೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು. And loaded them all the luggage upon them. ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಗೊಂಡು. He was ready. ಸಿದ್ಧವಾಗಿ. Without any struggle. ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ. You know, because of his experience with his father. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನ ತಂದೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವನಿದ್ದಂತ ಅನುಭವಗಳಾಗಿತ್ತು. Early morning. ತುಂಬಾ ಮುಂಜಾನೆ ಜಾವ. Early morning without any struggle got up, got ready and is ready to go there. ಮುಂಜಾನೆ ಜಾವ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಪಡದೆ ಎದ್ದು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ. Amen. Amen. I heard a lot of messages that he was crying, he was struggling, he did not say to his wife, whatever it is. But for me, he was very cool. ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಏನೇನು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವನು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದ್ದ. You know, Bible clearly says, ವಾಕ್ಯ Abraham was believing in such a way, even he gave his son as a burnt sacrifice. Right from the ashes, God was ready to and powerful to raise a son for him. ದೇವನ ಅಬ್ರಾಮನ ನಂಬಿಕೆ ಹೇಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಸಾಕನನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಆ ಬೂದಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಎಬ್ಬಿಸಲು ದೇವರು ಶಕ್ತನು ಅಂತ ಅವನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. Hallelujah. Hallelujah. He had such faith.
ಅಂತಹ ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳಂತವನು ಅಬ್ರಾಮನು. And every step he is taking closer, he is seeing his new generation. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇಡುವಾಗ್ಲೂ ಅವನ ಮುಂದಿನ ಸಂತತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತವನು. And the son doesn't know what is going to happen. ಅಲ್ಲಿ ಮಗನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ. But he already experienced many sacrifices, many worship. So he is asking, Father, where is the animal for the sacrifice? ಇಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಸಾಕನಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ, ಬಲಿ ಕುರಿಯಲ್ಲಿ. My son, don't worry about it. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ ಮಗ. The Lord has already seen it on the mountain. Somebody you say, the Lord has already seen. ಹೇಳಿ, ದೇವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು. I mean, the Lord has already provisioned over your life. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. But Abraham has already seen what God has seen. ದೇವರು ನೋಡಿರೋದನ್ನ ಅಬ್ರಾಮನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. Because he knows God. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತನ ದೇವರು ಯಾರು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. Is there anyone who walks in faith? ಯಾರಾದ್ರೂ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತವ್ರು ಇದ್ದೀರಾ? Somebody who walks in faith. ದೇವರ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತವರು. See, when you live and walk in faith, you entirely live differently than the other people. ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇರೆ ಜನರಿಗಿಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. People will confuse you seeing. ಅನೇಕರು ನೀವು ನಡೆಯುವಂತದ್ದು ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಗಲಿಬಿಲಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. They can't understand your temperament, they can't understand your pulse. ನೀನು ನಡೆಯುವಂತದ್ದು ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. Hallelujah. Hallelujah. Usually people will struggle when the storms come and even when they are in the middle of the sea, but there is somebody who is sleeping in the storm. ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗಲಿಬಿಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಂತವರು. Sleeping. ಅಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Resting. ದೇವರು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Who is resting? ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. You know why? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? He knows the Father. ಆತನ ತಂದೆ ಯಾರು ಅಂತ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. He knows the Father. ಆತನ ತಂದೆ ಗೊತ್ತು ಅವನಿಗೆ. Hallelujah. Hallelujah. He is not having relationship with the Father once in a year. ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತವರಲ್ಲ. He is with the Father. ತಂದೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂತ. Father is with him. ತಂದೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂತವರು. Hallelujah. Hallelujah. Are you heading to that kind of relationship? ಆ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲು ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾ? Do not wait for the prayer room to build up relationship. Build relationship anywhere you can. ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೋಣೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಡಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆಗದೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೊಟ್ಟ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ whatever it is, biblically you need to have relationship with God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಐಕ್ಯವನ್ನು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Do you have faith? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಾ? The more you walk with the Lord, the more you intimate with the Lord, resembles your faith life. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೀತಿರೋ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಜೀವಿತ ಇರುತ್ತೆ. So to have faith you need to have experience. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. To have faith you need to have intimacy. ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬೇಕು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಐಕ್ಯತೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. To believe you need to have promise. ದೇವರನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ವಾಗ್ದಾನ ಬೇಕು. Hallelujah. So this morning God is releasing something over your life. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳ ಮೇಲೆ ಮುಂಜಾನೆ ಜಾವ ದೇವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Believe. ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. So there are two instances where Jesus was shocked because of faith. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. I want you to open your Bibles to Matthew chapter 8. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ 8ನೇ ಮತ್ತೇಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. There was this man called centurion. ಇಲ್ಲಿ ಶತಾಧಿಪತಿ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ. So through his words we will come to know that he is a Gentile. ಅವನ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವನು ಅನ್ಯ ಜನವನು. That's why he said, I am not worthy to receive you. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಾನು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So he is not worthy to receive things. He is not worthy to receive Jesus. He is not worthy to receive the favor. ಅವನು ಯೇಸುವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಯೇಸುವಿನ ದಯೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. But he was acting upon a principle which moved God. ಆದರೆ ದೇವರನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ನಿಯಮದ ಮೇಲೆ ಇವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. That is faith. ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ. That is faith. ಅದೇ ನಂಬಿಕೆ. And his faith is connected to knowing Jesus and his authority.
ಆ ನಂಬಿಕೆಯು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸುವನ್ನು ಆತನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಂಬುವಂತರ ಮೇಲೆ ಇದೆ. See, faith is connected to knowing. ನಂಬಿಕೆಯು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅದು ಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. So if you know your God, ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, you will find the favors in your house. ದೇವರ ದಯೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತದ್ದು. Come on, somebody say hallelujah. Hallelujah ಅಂತ ಹೇಳೋಣವಾ? So this centurion said, ಈ ಶತಾಧಿಪತಿ ಹೇಳ್ತಾ my servant is not well. ನನ್ನ ಕೆಲಸಗಾರನಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. But Lord, if you speak a word, my servant will be whole. ಆದರೆ ದೇವರೇ ನೀವು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಅವನು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗುತ್ತಾನೆ. But Jesus was willing to come to his house. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರು. And if I was there, I would have not left Jesus. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. But this centurion said, Lord, you are not worthy. I am not worthy to receive you. ಈ ಶತಾಧಿಪತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನನಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. But speak a word. ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳು ಸಾಕು. Hallelujah. Do you believe one word from Jesus can reach far away, millions of kilometers, and work exactly the same, with the same power, with the same healing touch? ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬ್ತೀರಾ? As a person, ದೇವರಿಂದ ಒಂದು ಮಾತು ಅದು ಎಷ್ಟೇ 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೇವರ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಅತಿಶಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥವನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ. Your children somewhere studying, when you speak something here with the word of God, do you believe it can reach there in that country? ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಲೋಕದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ರು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಜನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? The word of Jesus is so powerful. ಯೇಸುವಿನ ಮಾತು ಬಹಳ ಶಕ್ತಿ ಭರಿತವಾಗಿದೆ. It will never come back to him unless it does its work. ಅದು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆ ತಿರುಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. The word of Jesus has the same power that the person of Jesus had. ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಆತನ ಮಾತಿನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. Hallelujah. Hallelujah. So his word and his person, his presence has the same power. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೆ ಆತನ ವಾಕ್ಯ ಎರಡು ಸಮವಾಗಿ ಬಲವಾಗಿರುವ. So if you are taking a decision to read the word of God daily, to walk with the Lord, I am telling you, you are coming closer to the presence and the power of Jesus. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಚರಿಸಲು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಲು ನೀವು ಸಿದ್ಧ ಬರುವುದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವಿತ ಆಳವಾಗಿ. Do not meditate over the problems that you are going through. Meditate the word of God. You are living in the power of Jesus. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. And the word of God says the word of God changed the whole situation in the beginning of the world, where the earth was void and without shape. The word shaped everything. ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಆ ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂತಾಗಿದೆ. Do you know the Holy Spirit was ready, waiting to receive the powerful word from the Lord. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲು ದೇವರಾತ್ಮನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ. Come on, in your family, whatever is void, whatever is having problem, wherever the things are out of shape, I am telling you, the Holy Spirit is waiting to move, to hear the word of God. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಎಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ದೇವರಾತ್ಮನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಮಾತನಾಡಲಿ ಅಂತ. Release the word. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡಿ. In Ephesians, Bible says, speak the word of the Spirit, which is the sword of the Spirit. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಾತ್ಮನ ಖಡ್ಗವಾಗಿರುವಂತ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. Hallelujah. Hallelujah. When you speak the word, ನಾವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾತಾಡುವಾಗ things are going to change. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. Situations are speaking to you, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅನೇಕ ಸರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. It speaks a lot of things. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂತದ್ದು. Doubt, ಅನುಮಾನ, no hope, ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. I always say, Jesus said, speak to the mountain, but mountains are also speaking to you. ನಾವೆಷ್ಟೋ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾತನಾಡಿ ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ಅನೇಕ ಸರಿ ಬೆಟ್ಟವು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾತನಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Every mountain speaks. ಪ್ರತಿ ಬೆಟ್ಟವು ಮಾತನಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. But Jesus did not say, hear what mountain say, speak to the mountain. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಬೆಟ್ಟ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೋ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ ಅಂತಲ್ಲ, ನೀನು ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾತನಾಡು. If you are ready to speak, the Holy Spirit is ready to move. ನೀನು ಮಾತನಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ದೇವರ talk to your neighbor. If you are ready to speak, God's Spirit is ready to move. ನೀವು ಹೇಳಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ನೀನು ಮಾತನಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲು ದೇವರಾತ್ಮನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ. And Bible says the word touched the servant. ಅಲ್ಲಿ
ನೋಡ್ತೇವೆ ಯೇಸುವಿನ ವಾಕ್ಯವು ಆ ಸೇವಕರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿತು, and healed him. ಅವು ತನ್ನನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸಿತು. If the word is released, ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ it will really work in your life. ಅದು ಖಂಡಿತ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ It will ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. really bring change in your family. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು Somebody go ahead, give ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. the Lord a big hand of praise. Come on. ತಟ್ಟಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು Things are going to be changed in your family. ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬದಲಾಗುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Allow the word of God to work. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಟ್ಕೊಡಿ. And Bible says Jesus was shocked. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. He said, I have not seen such kind of faith even in Israel. ಇಸ್ರಾಯೇಲರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ವಿಶ್ವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. This is a great faith. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. See, this man was not eligible, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವನು ಅರ್ಹನಲ್ಲ ಇವನು, but he received ಆದ್ರೆ ಅವನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡನು because of faith. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ. Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. There is another instance. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು I'm just ಕಥೆ, going fast. ಬೇಗನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Matthew 15. ಮತ್ತೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. This lady, if you say she's double not eligible, double is not legible. What else? ಎರಡರಷ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದವಳು. Yeah, whatever it is. Yeah, she's unworthy. ಅವಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಅಥವಾ ಯೋಗ್ಯತೆ ಆಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. The first thing is she is a lady. ಮೊದಲನೇದು ಅವಳು ಸ್ತ್ರೀ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. Not for our Indian context. According to biblical, what you know, the religious sect of that land. ಭಾರತದ ಮಟ್ಟಿಗಲ್ಲ, ಅವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಹೂದರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಅನ್ನೋರು ಒಂದು ಬೇರೆ ವಿಶೇಷವಾದವರೆಲ್ಲ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರು. The ladies are actually not in the forefront. ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಆ ಕಡೆ ಇರ್ತಿದ್ರು. A strong Jew give thanks to the Lord in three ways. ಒಬ್ಬ ಯಹೂದಿಯನು ದೇವರಿಗೆ ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂತ. First thing he says, Lord, thank you because you did not create me as a Gentile. ಮೊದಲನೇ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಅನ್ಯನಾಗಿ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ. Second he says, Lord, you did not create me as a woman. ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. See, one of the way you thank the Lord because he is not created as a woman. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆತನನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂತವನಾಗಿ. So the people were in that level. ಅಲ್ಲಿ ಯಹೂದಿಗಳು ಆ ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ರು. And Jesus is passing through this place. ಈ ಒಂದು ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಇದ್ದಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. I don't know the way Jesus is doing things. ಕೆಲವು ಸರಿ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. Some chapters before he said to disciples, he called disciples and said, don't enter any Gentile territory. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಜನರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. But now he is going. ಇಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Now he is taking people there. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇವ್ರನ್ನು ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Maybe disciples would have thought, why Jesus said in that chapter he said not to go, but he is taking us there. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಜೊತೆಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And he was moving. ಅಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Suddenly one lady came out shouting. ತಟ್ಟನೆ ಒಂದು ಸಹೋದರಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಗಾಡ್ಕೊಂಡು. And she was not scolding, she was actually praying. ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. And she was crying. ಅವಳು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. You know, the need was to that level. ಅವಳಿಗಿದ್ದಂತ ಕಷ್ಟವು ಆ ರೀತಿ ಇರುವಂತದ್ದು. Because she was worried about her daughter. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವಳ ಮಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. And verse 21 onwards, chapter 15 verse 22 onwards. 15 22 ಈ ರೀತಿ. Canaanite women. Oh, name is not ಕಾನಾನಿಯ mentioned ಸ್ತ್ರೀಳು. Name is not mentioned. Why Matthew? ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. Okay. Amen. He says a woman came out of that vicinity crying out, Lord, son of David. ಆ ಸೀಮೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬಳು ಬಂದು ಕಾನಾನ್ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಬಂದಳು, ಓ ಯಹೂದ ಕುಮಾರನೇ, ದಾವೀದ ಕುಮಾರನೇ. This lady not only comes to Jesus, she knows who Jesus is. ಅವನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಬರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರು ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು. Very important. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. Pharisee says he is only the son of Joseph. ಫರಿಸಾಯರು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವನು ಯೋಸೇಫನ ಮಗನಲ್ಲವೇ. But I don't know her name, but she knows that Jesus is the son of David. ಆದ್ರೆ ಇವಳಿಗೆ ಅವಳ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆತನು ದಾವೀದನ ಕುಮಾರನು ಅಂತ. Hallelujah. Hallelujah. And the second thing he says, she calls Jesus not master. ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಯಜಮಾನನೇ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇಲ್ಲ, she called Lord. ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. That means she believed Jesus is the true Savior and Lord. ಅದರ ಅರ್ಥ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಜವಾದ ರಕ್ಷಕನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನೇ ಅಂತ.
And you know, the word Lord is kurios. That means it was the actually same word given to Yahweh. ಯಹೋವ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಲಾರ್ಡ್ ಅದು ಒಡೆಯ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. Amen. And she was calling Lord. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳು. Her problem was big. ಅವಳ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು. But her problem did not stop her from following Jesus. ಅವಳ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಅವಳು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. Her prayer, her following Jesus was not for only 6 months or 1 year. ಅವಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಅವಳು ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದು ಏನು 6 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 1 ವರ್ಷಕ್ಕಲ್ಲ. You know why? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? She had great faith. ಅವಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. The reason for great faith was in her depth of understanding and knowing who Jesus is. ಆ ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರು ಅಂತ. Are you struggling to believe? ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Are you struggling to cope up saying, declaring that God will surely visit you in your times? ದೇವರು ತನ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? If that is so, then you need to know the Lord very deeply. ಹಾಗಿರೋದಾದ್ರೆ ದೇವರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಳವಾಗಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And Bible, see, you go through the verse there. When she was crying terrible, she said, my daughter is demon possessed and suffering terribly. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದು ಅವಳು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. See, and this lady has a specific prayer. ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. And many people come to the church, have mercy, have mercy. For what reason you need to have mercy? ಕೆಲವು ಸರಿ ನಾವು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದೇವರೇ ನನಗೆ ದಯೆ ತೋರಿಸು, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. See, if you live by faith, you have specific prayer requests. ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಇರುವುದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ? You know, specific prayer brings specific results. ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ದೇವರ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Amen. She said, Lord, save my daughter. ದೇವರೇ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸು. And this is a wonderful thing. Jesus responded. He did not answer a word. ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನೂ ಆಡಲಿಲ್ಲ. If Jesus is not answering you, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, He has already planned something else for your lives. ಬೇರೆ ಏನೋ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Hallelujah. Hallelujah. If He is not responding to you, not even one word, ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ದೇವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತುನು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, then forget it. He has already planned some work in your family. ಹಾಗಾಗಿ ಮರ್ತು ಬಿಡಿ, ದೇವರು ಬೇರೆ ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಉದ್ದೇಶ If He is not giving a word, ಬರೀ ವಾಕ್ಯ ಕೊಡೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, work is already there, planned. ಕೆಲಸವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. Amen. God is going to work in your family. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕ್ರಿಯೆ Jesus ಮಾಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. did not respond to her. ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೂ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. But this lady did not stop there. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಹೋದರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. She came very closer to Jesus. ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರ ಆಕೆ ಕಸು ಹಿಡಿದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. And you know, and verse 25, the women came and knelt before Jesus. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ 25ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಬಂದು ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ಮೊಳಕಾಲು ಹಾಕಿ ನಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And this is the second level. ಇದು ಎರಡನೇ ಹಂತವಾಗಿದೆ. First she was coming following, ಮೊದಲು ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ಲು, not kneeling. ಅಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಗಾಲು ಹಾಕಿ. Now Jesus is not responding. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. She came to another level of commitment. ಈಗ ಎರಡನೇ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಲು ಅವಳು. She came kneeling. ಅಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಗಾಲ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. Complete surrender. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. Complete surrender. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡು. If the Lord is not responding to you, ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, that has some message to give to you. ಅದು ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. It demands more commitment. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾದ ಒಂದು ಆಳವಾದಂತ commitment, more surrender. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಂತದ್ದು ಬೇಕಾಗಿದೆ. And this lady came and knelt before Jesus. ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಬಂದು ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ಮೊಣಕಾಲು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. And what did he say? It is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ನುವ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಕೊಂಡು ನಾಯಿ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And verse 27 says, 27 ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, yes, it is Lord. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಅದು ಹಾಗೆಯೇ. Even the dogs eat the crumbs that fall from the master's table. ನಾಯಿ ಮರಿಗಳು ಕೂಡ ಯಜಮಾನ ಮೇಜಿನಿಂದ ಬೀಳುವ ರೊಟ್ಟಿ ತುಂಡಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಲ್ವಾ? As I'm going to close, ನಾನು ಈಗ ಹೇಳುವುದು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. in this story, ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ, in this historical incident, ಈ ಒಂದು ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, this lady 3 times she called Jesus Lord.
3 ಸಾರಿ ಅವಳು ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. When Jesus did not answer, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿಲ್ಲ. still she said, Lord. ಆದ್ರೂ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. When Jesus said, I am not going to throw the children's food to the dogs, ಮಕ್ಕಳ ಊಟವನ್ನು ನನ್ನ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ next word she said, Lord. Yes. ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ. Amen. And at the end she said, Lord. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಸ್ವಾಮಿ. See, that means you know Jesus deeply. You are unmovable. You are not going to change your mind. ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರು ಅಂತ ಆಳವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋರಾದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೇಗೆ ಇದ್ರು ನಾವು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿರ್ತೀವಿ. You will wait. ನೀವು ಕಾಯುವಂತವರಾಗಿರ್ತೀವಿ. She was not eligible to receive. ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಕೆಗೆ ಯಾವ ಅರ್ಹತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. Faith opened her life to receive the favors from God. ಆದ್ರೆ ಅವಳಲ್ಲಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆಯು ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ತೆರೆದಲ್ಪಟ್ಟವಳಾಗಿದೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Jesus was shocked. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. My question to you. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ, how did Jesus know that she has big faith? ಅವಳ ಬಳಿ ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? Tell me. ಹೇಳಿ. Tell me, how did Jesus know? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ? How did Jesus know that she has big faith? ಅವಳ ಬಳಿ ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? Great faith. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆ. If you catch this, you know how to apply it. ಇದೇ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. Very simple. ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. Consistently she was following Jesus. Okay, that's a part of action. ಎಡೆಬಿಡದೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಿದ್ಲು. That's a part of action based on knowing. Huh? She did not stop. Okay, she did not stop following Jesus. Okay, any other? Okay, she did not accept that she is a dog. Even she said, okay, she responded to that. Okay, yeah. Any other thing? Nisha, what you have? Huh? Open your mouth. Okay, I'll say. See, when Jesus heard that she was saying, even the dogs are eligible to receive even the minute crumbs that falls from the master's table. See, Jesus hears your faith. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. This is very important. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. When you read the same story in Mark, ಇದೇ ಕಥೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಓದುವುದಾದರೆ, in 7 you can go and read. ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಓದೋದು. There it is said, because of this answer your daughter is healed. ಈ ಉತ್ತರದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. So that means Jesus is ready to hear your faith. ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ದೇವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ. How eager and how powerful you are ready to declare loudly the faith that you have in Christ Jesus. God values your faith. ನೀನು ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನೀನು ಹೇಳಲು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀಯೋ ಅದನ್ನು ದೇವರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಘನಪಡಿಸುವಂತವರಾಗಿ. When doctors say there is no hope for your health, ವೈದ್ಯರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, are you ready to say, I will never die, I will live and declare the glorious works of God? ನಾನು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಂಬಿ ನಾನು ಬದುಕಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯವಾ? Amen. Are you ready to declare? ಅದನ್ನು ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧವಾ? ನೀವು ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರೋದು. Jesus is ready to hear the words of faith. ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೇಸು Somebody give the ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ. Lord a big hand of praise. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು